الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. иншааллоҳ имрӯзина мавзӯи мо ва ҳалқае ки имрӯз мешавад ҳалқаи ҳаштум аст ва масъалаи ҳаштум аст ки ин ҳам бошад чӣ гунае ки мо дар мавзӯи ҳафтум баён кардем ки дар ин китобе ки радди қотеъ ба маъруфи росихи ҷаҳмӣ ва ҳаммаслакунаш, дар ҳафтум масъала шайх дар ин ҷо далелҳоро зикр карданд ва мусалмони луғавӣ ва маҷозӣ ном гузоштан ба кофирон, чӣ хеле ки мо фаҳмидем ки ин як таъвил ва таҳриф ва тағйири нусуси ваҳй буд ба оятҳо ва ба фаҳми салаф ва ҳамчунин дигар уламои аҳли суннати валҷамоа. мо фаҳмидем ки ин тағйир додани ва таҳрифу таъвиле ки таъвил инҷа таъвиле ки ба маънои таътил, таъвили бекор кардани маъное ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъала як мушрикина ба сароҳ ба сареҳ мушрик гуфт, куффор гуфт. инҳо омаданду гуфтанд на, инҳо бале мушрику куффор ҳастанд, лекин мусалмони луғавӣ ҳастанд. яъне мо чӣ хеле ки баён кардем, камтарини меҳнате ки ин ҷаҳмиҳо карданд шак ба куффору мушрикин ва яҳуду насоро ва мулҳидин аст. яъне ба куфри онҳо шак. зеро ки мусалмони луғавӣ ин ҳамон мусалмони ҳукмӣ, исмӣ, зоҳирӣ мебошад. имрӯзина мавзӯъ дар бораи чӣ аст? имрӯзина мавзӯъ дар бораи ҳамин аст ки ҳаштумин мавзӯъ яке аз шубуҳоти инҳо ва тӯҳмати инҳо ба чӣ? Ба Қуръон ва суннати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки мушрикине ки ба баъзе аз қисми шариат ё гӯем ба қисме аз тавҳиди рубубият имон оварда буданд, инҳоро мусалмони луғавӣ гуфтанд ва ба ин шубҳаи инҳо ва ба ин куфриёти инҳо иншааллоҳ ки рад заданд. яъне мавзӯи имрӯзина ҳамин аст ки инҳо мушрикини Маккаро мусалмони луғавӣ гуфтанд, дар ҳоле ки мо дар ягон нусус аз Қуръону суннат ва аз саҳоба ва салафи гузаштаи худ надидем ки мушрикини Маккаро гуфта бошанд ки инҳо мусалмони луғавӣ ҳастанд. алъиязу биллаҳ. биёед иншааллоҳ ки китобро шурӯъ карда саҳифаи 29ро боз кунед. аз мавзӯи ҳаштум ки ба сурх навистагӣ аст иншоаллоҳ шурӯъ мекунем. ҳаштум: бар ин асос агар бипазирем ки наъузу биллаҳ мусалмони луғавӣ ва ё маҷозӣ буда, пас дар қисмати имон ба рубубият, албатта мо мусалмони луғавӣ гуфтем, лекин маҷозиша нагуфтем. маҷозишам бале, яъне маҷозӣ ҳам мегӯянд. маҷоз худаш куллан калимаро аз асли худ гирифта ботил кардан аст. як калимаро аз асли худ гирифта ботил кардан, тағйир додан ва ботил кардани ҳамун калима. хоб
و مثل این و مثل این جهمی های گذشته هم ماتوریدی و اشاعره که مقصد بعض قسمش تماما اسما و صفات رو یعنی انکار کردن، بعض قسم اینها قسمی از اینها رو اثبات کردن، قسمش رو انکار کردن. به چی؟ به انمین مجاز، به تعویلی که تعطیل است، باطل کردن است. مجاز هم همچنین، ید رو گرفتن، نعمت گفتن، قدرت گفتن، بالاخره دست الله رو انکار کردن. خب بیاید دوام میتیم. یعنی که بر این اساس اگر بپذیریم که نعوذ بالله مسلمان لغوی یا مجازی بوده، پس در قسمت ایمان به ربوبیت همه کفار و مشرکین قریش را نیز مسلمان دانسته است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را در اول دعوت خود تکفیر نمود و هرگز به آنها نام مسلمان را نگذاشت و نه هیچ و به هیچ وجه، یعنی یگان مراتبه، به هیچ وجه، به یگان مثلا راه، نه مسلمان لغوی و نه مسلمان مجازی و نه مسلمان غیر حقیقی گفته است رسول الله صلی الله علیه وسلم. این مشرکین مکه را یکی از کسانی که در دفاع، یعنی دیده است که در اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم در یگان جا اینها را مسلمان لغوی یا که مشرکین مکه را رسول الله صلی الله علیه وسلم آشکار و واضح چی گفت؟ الله امر کرد که قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. گفت قل یا ایها المسلم اللغوی، یا ایها المسلم المجازی. نگفت یا ایها المسلم غیر الحقیقی، نگفت. در کجا گفت؟ در یگان جایی نگفته است رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینا از کجا برآوردن؟ اینا خدا مشرع قرار دادن، یک شریعتی نوی در بالای شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکار کردن؟ ایجاد کردن، پیدا کردن. کافر رو به مسلمان لغوی. اعوذ بالله. یکی از کسانی که در دفاع از سخنان معروف راسخ برخواست به اسم ابو مسلم افغانی است، یکی از همون اطرافیان معروف راسخ که دو پیام صوتی رد و بدل شد و همچنان در مجموعه از سخنان علمی ما نیز حاضر شد و مناظره هم کرد. در ضمن به مدت 2 روز، در همین در زمینه که مقصد به مدت 2 روز از طریق نوشتن پیام که در تلگرام میان ما رد و بدل گردید، به شیخ و به دیگر برادرها مناظره نمودیم. با شیخ 2 روز مناظره کرد. در جریان بحث ها از اعتقاد باطلش خیلی خوب باخبر شدیم. در همون جریانی که مقصد 2 روزه که بحث می شود، در تلگرام امروزا مثلا می بینید که اهل باطل چقدر علم اینها روز تا روز زیاد شده، به جایی که حق قبول کنند ما رو بهانه کرده، نامهای ما رو سیاه کرده، به دین الله مبارزه برده ایستادند. البته اینها خوب است که دین الله رو آشکارا آمده ضدیت کنند و عقیده باطل خود رو آشکارا بیان کنند، نمی توانند این گونه، بلکه با واسطه طالب علمان اهل سنت و الجماعه آمده چیکار میکنن؟ دین الله رو یعنی که تغییر دادنی میشوند و دین الله یک عقیده باطل رو داخل کردنی میشوند
البته که خود شما شاهد هستید که الله سبحانه و تعالی بندگانی دارد که به این جهلا، یعنی 24 ساعت 24 ساعت لازم باشد به اینها رد میزند، برای دفاع منهج، برای دفاع قرآن و سنت، برای دفاع دین الله، برای دفاع شخصیت نه. بارک الله فیک. چنان که در جریان سخنان خود ابو مسلم نام میگوید، این ابو مسلم میگوید که اسلام لغوی و ایمان لغوی وجود دارد که به استثناء ملحدین، به استثنای ملحدین، به همه کفار و مشرکین دیگر به طور مطلق استعمال کرده می شود. یعنی به همه کفار و مشرکین دیگر به طور مطلق استعمال کرده می شود. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی اسلام لغوی، ایمان لغوی مطلق استعمال کرده می شود. در حالی که در اینجا البته این سخنی که این بعداً گفته بود، ما در اول گفته گذاشتیم. بخشش زیاد در اول گفته گذاشتیم که در اثنای همین بحث و مناظره این ابو مسلم یک سخن نوی را گفت که در اونجا ملحدین را هم مسلمان لغوی گفت، یهود نصارا ملحدین را هم مسلمان لغوی گفت. البته ما اون زپسی او را بارها گذاشتیم و انشاءالله باز هم لازم باشد باز میگذاریم انشاءالله. وای میگوید که فعل ماضی اسلام اسلم است و فاعل اسلام مسلم است. و فاعلی که مثلا کننده فعل، خیلی که عازری و مرجعه و این جهمی ها میگویند که بسیاری از اینها پیشتر 1 سال 2 سال یا 3 سال پیش میگفتند که یک مکر و حیلچه داشتند اینها. اگر یک انسان به کفر واقع شود حکمش چی است؟ میگفتند که این کفر است. یعنی فعل رو ذکر میکردند، لیکن ما درباره فاعل سوال کرده شدیم، یعنی درباره کنندهش. یک انسان میرود به قبر سجده میکند، یک انسان میرود به بت سجده میکند، یک انسان میرود حکم طاغوتی را، یعنی به تحاکم حکم طاغوتی را پرسیدن، یعنی که طلب کردنی میرود. این کفر است میگد، لیکن فاعلش رو تکفیر نمیکردند. اما امروزین جهمی ها بین فعل و فاعل یعنی فرق گذاشته نتوانستند و فاعل اسلام کی است؟ فاعل اسلام مسلمان است. یک انسان به اسلام داخل شد، اسلام فاعلش مسلمان. فهمیده استدید؟ انامین رو اینها نفهمیدن. اینها فقط به دین الله بازی میکنن، حالی درباره سخنهای جدیدی معروف راسخ ما زاپس ها رو گشته و برگشته برای شما انشاءالله میفهمونیم که این معروف راسخ چقدر برای دفاع شخصیت خود و برای عقیده باطل خود به همه یکجا شدن راضی هست، الا به سوی الله توبه کردن به این متکبری جهمی کافر نجس راضی نیست. حالی در انشاءالله بعد از درس شاید ما هر یک اینها رو برای شما بیان میکنیم تا اینکه این خبیث، این کذابین شب و روز فقط چیکار میکنن؟ شب و روز فقط به دروغ گفتن و به تهمت کردن خود به مثل یک موسیقی بیگناه میگیرن. نه، اینجا مردم تمامی مسلمان های تاجیک
فرزند گربچوف گفت، اعوذ بالله، کمونیست و ملحد گفت، مسلمان لغوی گفت، همه اونها رو. یعنی در نزد اینها مسلمان لغوی کافر است. اعوذ بالله. خیلی بیایید سخن این ابو مسلم رو بیان کنیم. یعنی وی میگوید، ابو مسلم میگوید که فعل ماضی اسلام یعنی اسلم است و فاعل اسلام مسلم است و همچنان هر آیتی که خطاب به کفار باشد مثل یهود و نصارا و مشرکین قریش و در خطاب به آنها الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنو گفته باشد، مثل سوره نساء که سوره بقره، سوره نساء آیت 136، سوره بقره آیت 208. کلمه آمنو که فاعل او مؤمن است، فاعلش مؤمن است. یعنی اگر انسان ایمان بیاورد کی می شود؟ به الله ایمان آورد، به رسولش ایمان آورد، به کتابهایش ایمان آورد، به روز آخرت ایمان آورد و به رسولانش، به الله و کتاب و رسول و ملائکه ها و روز آخرت تقدیر نیکی و بدی ایمان آورد. بعد ایمان آوردنش کی است؟ مؤمن است. اما اینها آمنو که مقصد فاعل او مؤمن است، مؤمن لغیره به وجود می آید. اینها نمیخواه میگن مؤمن لغیره به وجود می آید میگن. حالا سخنی که خودش به دستش نوشته است به صورت نقل قول مستقیم اینجا میگذاریم که یعنی در انمین پایان اسازیر انشاءالله میخونیم. این ابو مسلم جحمی میگوید که باز میگوییم هر کسی که کفر اکبر ظاهر را انجام دهد مشرک و مرتد و کافر است. اسم اسلام و ایمان از او برداشته می شود، ولی مقیدا نسبت بعض ایمانیاتی که دارد، مثل این که ایمان به ربوبیت الله دارد، می شود گفت تسلیم. بینیده در اینجا درباره مسئله ایمان است. اینها آوردن مسئله اسلام رو در اینجا یعنی چی کردن؟ داخل کردن. یعنی به او گفته می شود که تسلیم و مؤمن به ربوبیت الله هستند. این مسلم و مؤمن گفتن شرعاً گفته نمی شود، بلکه لغتاً گفته می شود و برایشان همین گونه نام داده می شود. اعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه و تعالی پناه دهد ما را از این جهالت این جهمی ها که پس این جهمی ها باید به این سؤال ما پاسخ بدهند: آیا مشرکین قریش در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این سوالات است که تا حال اینها جواب ندادند و جواب داده هم نمی توانند، یگانه راه فقط توبه است. آیا مشرکین قریش در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به جزء از ربوبیت ایمان داشتند؟ حالا اگر اینها جاهل یا منافق و یا کذاب نباشند، خیلی سریع یعنی به یک سرعت تیز و آسان به ما پاسخ خواهند گفت که بله، مشرکین قریش ایمان به ربوبیت داشتند. پس اگر مشرکین قریش ایمان به ربوبیت الله داشتند، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم بار
رسول الله صلی الله علیه و سلم بار آنها را با این ایمانشان به صورت مقید، یعنی قید کرده به اونها به صورت مقید، مسلمان غیر حقیقی نامیده است. سوال است این برای اونها، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم همین گونه نام نامیده است اونها را؟ باید بدانید که اجماع امت نیز چنین کلام را نگفته و از جانب آنها تصدیق نشده است. پس هر کس اصطلاح مسلمان لغوی و مسلمان مجازی و مسلمان غیر حقیقی را به کفار و مشرکین استفاده میبرد، مخالفت به قرآن و سنت و مخالفت به اجماع امت نموده است و چنین شخص زندیق و مشرکی بیش نیست. چنانچه الله سبحانه و تعالی به ایمان به ربوبیت مشرکین قریش را در قرآن ذکر نموده است. قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. در سوره یونس آیت 31 الله سبحانه و تعالی میفرماید که بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی میدهد، یا کیست که یعنی حاکم بر گوش و چشمهای شما است، و کیست که زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد، و کیست که یعنی کاری تمام این هستی که امروز هست این را تدبیر می کند. کیست؟ یعنی سؤال هست، سؤال. آنها خواهند گفت که الله. پس بگو آیا از الله نمی ترسید؟ ایمان نمی آورید مگر با الله سبحانه و تعالی؟ و همچنان الله عز و جل می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. این در سوره انا مؤمنون است، آیت 84 تا 89. در اینجا میگوید که یا رسول الله، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بگو اگر میدانید زمین و هر کی در آن است از آن کیست، به زودی خواهند گفت که همه از آن الله است، همه از آن الله است. آنها یعنی اقرار بودند مشرکین مکه. آیا پند نمیگیرید؟ میگوید الله سبحانه و تعالی بگو چی کسی رب آسمان ها هفتگانه و رب عرش عظیم است و پروردگار عرش عظیم بزرگ. آنها خواهند گفت که از آن الله سبحانه و تعالی. بگو آیا از الله نمی ترسید؟ آیا از الله نمی ترسید؟ افلا تتقون. بگو اگر میدانید چی کسی فرمان روایی همه موجودات در دست دارد و او پناه میدهد و کسی در برابر او پناه داده نمی شود، خواهند گفت از آن الله سبحانه و تعالی است. پس بگو پس چگونه
فأنا تسحرون، قل فأنا چگونه شما یعنی سحر میشوید، جادو میشوید از حق. یعنی حق رو دیده و دانسته انسان دیگر بهانه رو میکوید به خود، کلامبازی میکند. اینها لغوی هستند، ما در سخن خود حق هستیم. اما تا امروز یک دلیل آورده نتوانستند. اینجا بسیاری از شخصیت ها بعضی سخن ها رو میگویند که حالا از منهج بیخبرم. آخر مقصد این سخن ها چی لازم است؟ به خودش برایید بگوید که خیر همین مسئله ها را بپوشد و براید توبه کند، براید در قرآن و سنت، در فهم سلف، در قول سلف که مسلمان لغوی و مجازی و غیر حقیقی که وجود ندارد، که اینها مشرکین، کفار، اهل کتاب، ملحدین رو گفتند که اینها چی هستند؟ اینها یعنی از مسلمان های لغوی هستند. این گونه سخن وجود ندارد. اینها برایند توبه کنند از سخنشون و توبه اینها دفاع منهج است. توبه اینها یعنی آشکار شدن حق است. اگر توبه نکنند پس اینها مردم رو به سوی گمراهی برده ایستادند و در همون گمراهی خود سخت ایستادند. ما البته و ما واجب است به هر یک کسی که به هر یک دعوتگر اهل سنت و الجماعه، به هر یک طالب علم و علما واجب است که این جهالت و این کفریات و این منهج باطل نوساخته رو انکار کند و رد بزند. این واجبات دین است. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. پس چون در کشتی سوار شدند، فاذا ركبوا في الفلك، در کشتی پس چون سوار شوند، الله سبحانه و تعالی را در حالی که دین خود را برای او خالص می‌دارند. به چی خاطر؟ به کدام خاطر دین خود را خالص برای الله میکنند؟ مخلصین له الدین، به خاطر که در اونجا یک موج، یک فلک، یک موج شد در دریا. یک زمانی که موج می شود دیگر انسان از حیات و زندگی یعنی امیدش را میکند که تمام دیگر هلاک شدن ممکن است. در این حالت مشرکین زمان گذشته، خیلی که در اینجا بیان میکند، مشرکین زمان گذشته چیکار میکردند؟ مشرکین زمان گذشته در رو به الله سبحانه و تعالی دین خود را خالص میکردند. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. زمانی که الله سبحانه و تعالی اینها را از این حالت نجات میداد، به خشکی، نجاهم الى البر، بر یعنی همون خشکی بود. به خشکی وقتی که نجات میداد الله سبحانه و تعالی، اینها اذا هم یشرکون، باز به همون شرک خود گشتند. ابن جریر الطبری میفرمایند که یقول تعالی ذکر فاذا ركب هؤلاء المشركون سفینه في البحر فخافوا الغرق والهلك فيه دعوا الله مخلصین له الدین. یعنی الله سبحانه و تعالی میفرماید که هنگامی که مشرکین
مشرکین سواره همون کشتی در دریا از چی؟ از همون غرقی که میشد ترسیدن و از هلاک شدن ترسیدن. چی گفتند؟ دعوا الله مخلصین له الدین، الله را یعنی دین خود را خالص برای الله سبحانه و تعالی کردند. و در دوام يقول أخلصوا لله عند شدة التي نزلت بهم التوحيد وأفردوا له طاعة وأذعنوا له بالعبودة بالعبودة ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكن بالله الذي خلقهم فلما نجاهم إلى البر يقول فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا. الله المستعان. أعوذ بالله. إن أنا من فعل مشرکین که بودند، این مشرکا رو الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که اینها یعنی الله سبحانه و تعالی زمانی که اونها رو نجات داد، اونها چیکار کردن؟ یک و یک باره باز به همون شرک خود بازگشتند. و مشرکان در هنگام سختی و سخت گرفتار شدن به همون سختی به یگانگی الله ایمان می آورند و فقط او را عبادت می کنند. آنها از همون الههای و بتهای باطل خود یعنی کمک نمی خواهند، بلکه فقط از الله عز و جل که آنها را آفریده است طلب یاری می کنند. اما الله سبحانه و تعالی در ادامه آیت می فرماید که فلما نجاهم الی البر، آنگاه که آنها را به چی؟ به سوی خشکی برآورد و نجات داد و رسانید اونها را، میفرماید که هنگامی که آنها را نجات داد از آن مصیبتی که در آن بودند، یعنی در داخل همون آب، و آنها را سالم نگه داشت و به خشکی رسانید الله سبحانه و تعالی رسیدند. بعد از اون چیکار کردند؟ بعد از اون به الله سبحانه و تعالی در عبادت خود شریک قرار میدهند. بعد از اونی که الله سبحانه و تعالی اونها را نجات داد، شریک قرار میدهند و باز هم همون الههای باطل خود را و بتهای خود را عبادت می نمایند، به همونها باز میگردند. و همچنین در اینجا ابن جریر الطبری در دوام میگویند که حدثنا البشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالخالق كلهم يقرون الله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. ابن جریر الطبری در زیر این تفسیر این آیت ذکر میکنن بشر یعنی بشر روایت میکند یزید برای ما روایت کرده گفت سعید از قتاده برای ما روایت کرده که گفت پس چون آنان را به آوردن به خشکی رهایی بخشید، آن هنگام است که آنان شرک می آورند. همون هنگام آنها چیکار میکنند؟ شرک می آورند. همه ای خلق
дар бораи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола эътироф мекунанд, ки ӯ робби онҳост ва сипас ба Аллоҳ ширк меоваранд. ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола ширк меварзанд. ҳоло ба шумо комилан возеҳ шуд, ки мушрикини Қурайш ба рубубияти имон доштанд ва ҳатто даъво намуданд, ки онҳо уммати Иброҳим ва Исмоил ҳастанд, мисли қавми Нуҳ алайҳиссалам, ки худро пайравони Одам алайҳиссалом мешумориданд. вале ба сабаби шубҳаи шайтонӣ ба ширки акбар воқеъ шуданд. Нуҳ алайҳиссалом ва расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳатто як бор ҳам нагуфтанд, ки ин мушрикон ба сабаби имон ба рубубияти Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола мусалмони луғавӣ ва ё маҷозӣ ва ё исмӣ ҳастанд. Аллоҳу акбар! дида истодаед, ки инҳо ҳатто сухани инҳо, тӯҳмати инҳо ҳам ба Аллоҳ аст, буҳтони инҳо ҳам ба паёмбарон аст. инҳо бениҳоят тӯҳмати вазнинеро дар ҳаққи Аллоҳу паёмбарон, дар ҳаққи тамоми уммат карданд. албатта касоне ки қалбошон зайғ дорад, онҳо ин чизҳоро намефаҳманд. ҳар касе ки мушрикин ва куффорро мусалмони луғавӣ ва ё маҷозӣ ва ё исмӣ ном гузорад бар он чи анбиёи илоҳӣ оварда ва ба сӯи он даъват намудаанд, ҷоҳил буда ва бӯе аз тавҳид набурдааст ва Қуръонро ба фаҳми ҳамон ҷоҳилонаи худ, ба фаҳми кундфаҳмии худ фаҳмидааст ва таҳриф намуда аст Қуръонро ва гумроҳи беш нест. ба хотири чӣ? ба хотире ки аъузу биллаҳ Қуръонро таҳриф кард. уммати Исо алайҳиссалом ва умматҳои Мусо алайҳиссалом, бародарони аҳли тавҳид, шумо як нуқтае, ки аз ҳама заруртарин нуқтае, ки яҳудсифатии инҳо дар ин ҷа баён мешавад ва каззобии инҳо, дурӯғгӯ будани инҳо, ки шабу рӯз дар бораи дурӯғгӯ будани инҳо ҳам баён мекунем, ки инҳо як сухана бегоҳ мегӯянд, фарду саҳраш омада мегӯянд мо на ин хел нагуфтем. баъзеҳош як рӯз, баъзеҳош ду рӯз, баъзеҳош як ҳафта, баъзеҳош ҳаст, ки дар ҳамон дақиқаи 5-10 дақиқа як суханашро мегӯяд, боз нагуфтам мегӯяд. инҳо мунофиқин ва инҳо яҳудсифате, ки замоне ки ба назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омаданд, Абдуллоҳ ибни Салом ки имон оварда буд, таърифаш карданд яҳудиҳо. баъд аз оне ки Абдуллоҳ ибни Салом чӣ кор кард? Абдуллоҳ ибни Салом замоне ки омаду гуфт, ки ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан расулуллоҳ, замоне ки шаҳодатайнро гуфт, онҳо гуфтанд ту бадтарини мо ҳастӣ, ту ин одами пасттарини мо ҳаст. имрӯз ҳам дар инҳо дида мешавад, ки яҳудсифатҳо, ки як сифаташон, дигар сифате, ки яҳудиҳо насоро тавроту инҷилро таҳриф карданд, бисёре аз онҳоро тағйир доданд, китобҳои осмониро тағйир доданд. яъне имрӯз албатта Қуръонро касе маънои ҳақиқии онро касе тағйир дода наметавонад. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола бандаҳои росихине, ки фил илми яқулуна аманна биҳи куллу мин инди роббина ҳастанд, инҳоро баровардагӣ аст
و معنای صحیح این رو برای شما میفهمانند، اما به مثل راسخ و پیروان و هممسلکانش که به خاطر دفاع نفس، به خاطر دفاع وطن پرستی خودش، به خاطر دفاع هممسلکانش، به خاطر دفاع عقیده باطلش اومده قرآن را، حتی کفار و مشرکین را، یهود و نصارا را بدون قید مسلمان کسی بگوید کافر نمی شود میگوید. این در نواقض سه. هر یکی شما میدانید که هر کسی که کافر و مشرک را در کفرش شک کند یا اینکه مذهب اونها رو درست بداند، این خودش کافر است. و البته اون نوارها رو ما گشته و برگشته مونده بودیم، بازم میمونیم انشاءالله. و تحریف کردن کلام الله سبحانه و تعالی هست که اینها آمدند و مشرکین مسلمان لغوی گفتند، در حالی که نه الله و نه رسولشو نه صحابگان تابعین و تبع تابعین این سخن رو نگفتند. نقطه قابل توجه که در این همه آیت ها الله سبحانه و تعالی بیان نمود که مشرکین به توحید ربوبیت ایمان داشتند و حتی در سختی ها و شدت الههای باطل خودشان را ترک نمودند، تنها از الله استغاثه می نمودند، ولی آنها را مسلمان نام گذاشت. ولی آنها را مسلمان نام نگذاشت. بخشش آنها را مسلمان نام نگذاشت، نه مسلمان لغوی، نه مسلمان مجازی و نه مسلمان غیر حقیقی، بلکه الله سبحانه و تعالی اسم مسلمان را به همان کسان گذاشته است و استعمال و نامگذاری کرده است که به توحید الوهیت ایمان آورده اند و یکتا و تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت می نمایند. الله اکبر. ان شاء الله حاضر ما در این باره دلایل ها رو یک به یک ذکر میکنیم. یک دقیقه برو. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است، ای مردم گفته است، یعنی که شما را و از شما پیش بودگی ها را خلق کرده است، بندگی کنید تا از خشم الله سبحانه و تعالی ایمن مانید. این خطاب الله سبحانه و تعالی همان مشرکان است که به ربوبیت ایمان داشتند و خودشان را امت ابراهیم علیه السلام می دانستند. حج، نکاح، طلاق، ختنه و صدقه و احترام خانه کعبه و غیره را مطابق احکام و شریعتی که ابراهیم و اسماعیل علیه السلام آورده بود اقرار و عمل می نمودند، ولی الله آنها را در هیچ جای آنها را مسلمان خطاب نکرد، نه به صورت لغوی، نه مجازی، نه اسمی، نه غیر حقیقی، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را امر کرد تا آنها را، یعنی کافران، خطاب نماید. آنها را که کافران
خطاب نماید. خیلی که ما در اول گفتیم الله سبحانه و تعالی می فرماید که قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. یعنی کافر را کافر نامیده می شود در سوره کافرون. و همچنان الله عز و جل می فرماید که الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بدون که پرستیشی یعنی دین خالص از آن کی است؟ از آن الله است. پرستیشی که می شود این خالص فقط برای الله است. عبادت، دین، این همش به خاطر زیرا که این الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الله سبحانه و تعالی این اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. و کسی که دعوا کند از غیر دین اسلام از او هیچ چیز قبول کرده نمی شود. در شریعت اسلام نه الله و نه رسولش و نه سلف در یگان جا نگفتند که مشرکین، کفار، ملاحده، ملحدین مسلمان لغوی هستند، آفتاب پرستا مسلمان لغوی هستند. در یگان جا نگفت. به مثل ابوالغریب جحمی میگوید که یعنی سلیمان علیه السلام آفتاب پرستا رو مسلمان گفت، نه مسلمان حقیقی بلکه مسلمان لغوی. یک تهمت به الله، یک تهمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم که قرآن به رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده است، یک تهمت دیگر به سلیمان علیه السلام. و این تهمتش اگر جمع و گرد کنیم به تمام امتی که این چیز رو، اون آفتاب پرست ها رو همچون آفتاب پرست از الله سبحانه و تعالی که نازل شد این واقعه و این قصه را الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد به واسطه جبریل علیه السلام. تمام امت به این ایمان آوردند و در نزد این ابوالغریب جحمیچه همین امتی که اونها را آفتاب پرست اگر بگویند اینها کافر هستند و اینها رو زنشون طلاق است، در نزد این جحمی، یعنی کسی که آفتاب پرست رو آفتاب پرست مشرک بگوید، این کی است؟ این در نزد ابوالغریب مشرک است، کافر است، زنش طلاق است. مرحمت مشرعی که امروز آمده یک مسفید ناسکش احمق جاهل جحمی در دین الله خود را مشرع قرار داد، در حالی که سلیمان علیه السلام اون آفتاب پرستا رو مشرک گفت. و به اسلام، به تسلیم شدن دعوت کرد اونها رو، نه اینکه اونها رو مسلمان لغوی گفت، برعکس دعوت کرد اونها رو که تا اینکه مسلمان بشوند بیایند تسلیم به سلیمان علیه السلام بشوند. و کرسی او را تا زمانی که بیایند و تسلیم بشوند حلال دانست. خیلی که ابن عثیمین در این باره نقل میکنند. چرا ابن عثیمین را امروز اینها نقل نمیکنند؟ ابن عثیمین رو در جایی که به اینها فایده دارد، من به خاطر ابن عثیمین را گفته ایستادم که اینها در جایی که ابن عثیمین به اینها لازم است اون جای لازمش میگیرند، در جایی که لازم نیست میپرتویند. اما اهل سنت و الجماعه خیلی نیست. اهل سنت و الجماعه و زمانی که دید حق رو حق میگوید، صحیحش رو صحیح، ضعیفش رو ضعیف. بارک الله فیکم. و انا من ها هستند که
خودро مشرع قرار دادند و دین الله را تغییر داده ایستادند، مثل یهود و نصارای گذشته، مثل یهود و نصارایی که تورات و انجیل را تغییر دادند، تحریف کردند، در آنجا بسیاری از چیزها را داخل کردند، به مثل همون قرآن را اینها تحریف کرده ایستادند. بارک الله فیک. بیاید به کتاب بازگردیم. صحبت خیلی هم طولانی بد شده ایستاده است. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى. یعنی بدون که پرستیشی دین خالص برای الله سبحانه و تعالی هست و کسانی که به جای او به خود دوستانی را گرفتند که یعنی بغیر از الله سبحانه و تعالی و گفتند که ما اینها را عبادت نمی کنیم مگرم برای یقربونا الی الله زلفى، ما را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکند. ان الله یحکم بینهم، الله سبحانه و تعالی در بین اینها حکم میکند. فیما كانوا فیه یختلفون، در آن فیما هم فیه یختلفون، در آن چیزی که اینها یعنی اختلاف می‌ورزند. الله سبحانه و تعالی کسی را که او دروغگو هست او را هدایت نمیکند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، دروغگوی ناشکر بنده هست. امروز این کذابین دیده ایستاده. امروز یک سخن خودم میگد نگفتم، نه نگفتم میگد، لیکن خودش اقرار میکند که از 10 سخن ما 8 سخنمون دروغ است. از 10 سخن 8 سخن ما چی است؟ دروغ است. اینها خود اقرار میکنند این چیزا. بارک الله فیک. امام ابن کثیر رحمه الله میفرماند که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، ای لا يرشد الى الهدایة من قصده الكذب والافتراء على الله، اعوذ بالله، وقلبه كفار يجحد بآیاته. در تفسیر ابن کثیر میگویند که الله سبحانه و تعالی کسی را او دروغگوی ناسپاس است هدایت نمیکند. یعنی الله هدایت نمیکند کسی را که دروغ را قصد کرده است و به الله سبحانه و تعالی افترا میبندد و قلب کافر قلبی است که از حقایق الهی رویگردان است و به جهد و انکار آنها میپردازد. یعنی اینها حق را قبول نکردند. زمانی که آیت را برای نفس خود موافقت آورد، برادر ما ابو اسماعه به تمام حرمت احترام برآمدند بیان کردند، قبول نکرد. برآمد و گفت یک موحدی، یک دعوتگر عالم که در نوار نوشم میگوید که شاگرد ابو محمد مدنی به من خیانت کرد، مرا جاهل گفت، من یک عالم هستم، عالم فارس هستم، مرا همه میشناسد. اما علمای ما چی گفتند؟ علمای اهل سنت چی گفتند؟ علمای اهل سنت و الجماعه گفتند که من قال انا عالم فهو جاهل. الله اکبر. علمای اهل سنت ببینید چی میگه. کسی که اگر ادعا میکند که من عالم هستم او جاهل است میگه. این خودش میگه، نمیگوید که یک عالم فارس میگه. الله اکبر. اینها انا میگونه جاهل هستند. اینها برای منصب و برای مرتبه و برای در بین مردم به نهایت آبرودار و همین چیزها، برای همین چیزها اینها دعوت میکنند. یعنی از خود سخنهای همین معروف راسخ من گفته ایستم.
الله المستعان. الله المستعان. اما شیخ ما رو بینید، شیخ ما رو بعضی اومده برادر میگوین، بعضی اومده شیخ میگوین، لیکن بسیارتر دوست می‌دارند که کسی اومده یا اخی گفته خطاب کنند به شیخ، خاکساری شیخ ما رو نشون می‌دهد. یگان مراتبه من عالم هستم نگفتند، بله طالب علم هستند، خواندند، واقعا خواندگی است. لیکن این جهلا نفهمیدند. اینها فقط دعوا، یعنی عالم و طالب علم بودن دعوا قطعی نه. مرحمت شیخ ما صدها هزارها حلقه درس و سوال و جواب و شب و روز وقتش یافته آمده به مردم تعلیم داده و سوال و جواب میکنه. کنی در معروف راسخ یک 50 حلقه درباره توحید، درباره لا اله الا الله، 100 حلقه درباره عقیده، یک 200 حلقه دیگه درباره مشرکین و شبهات اینها، درباره یعنی کسانی که عقیده‌های باطل دارند در این زمان ما و مثل مداخله و حزبی ها و دیگر از طایفه های باطل، رافضه و ماتریدی و اشعری و دیگر صوفی های قبوری. کنی برایت به دعوا نه، به علم، به عمل نشان بدهد. لیکن قول سلف میگیم من قال انا عالم فهو جاهل، این دعوا کننده علم است، یک جاهل است. الله المستعان. بیاید به کتاب بازگردیم. الله عز وجل میفرماید که ایها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. و ده ها آیت دیگر که الله سبحانه و تعالی مشرکین را که ایمان به ربوبیت داشتند و خود را امت ابراهیم و اسماعیل می شماریدند، امت اسماعیل می شماریدند، تکفیر نموده و آنها را به طور مطلق نجس خطاب کرده است. چگونه که این آیت ما به شما خواندیم که ای کسانی که ایمان آوردید به درستی که مشرکان نجس هستند و به مسجد الحرام نزدیکی نکنند و هرگز مشرکین را به هیچ وجه مسلمان مجازی و یا لغوی و یا غیر حقیقی و یا اسمی نام نگذاشته است و با آنها مسلمان خطاب نکرده است الله سبحانه و تعالی، بلکه آنها را دعوت نموده و امر کرده تا مسلمان شوند و من حیث مسلمان یکتا پرست به سوی توحید الوهیت باشند، زیرا آنها بت پرست بودند، لات، منات، عزا را عبادت میکردند و الله آنها را کفار و مشرکین خطاب نمود. یا قل یا ایها الکافرون انما المشرکون نجسون، اینها همش اگر اصطلاحی همچنین مسلمان لغوی یا مجازی یا اسمی یا غیر حقیقی با کفار گذاشتن مشروع می بود، پس در وقت حاجت الله سبحانه و تعالی بیان میکرد و مستحق ترین مردم هم با آن اسم مشرکین مکه بودند، ولی هرگز این چنین نیست و الله سبحانه و تعالی راضی نشده است از این گونه که کفار مشرکین را مسلمان نام گذاشته شود، زیرا الله سبحانه و تعالی نام مسلمان را خودش به اهل توحید یکتا پرستان نامگذاری کرده است، همان طوری که الله سبحانه و تعالی میفرماید هو سماکم المسلمین
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. او الله سبحانه و تعالی پیش از این در کتابی گذشته و در این قرآن نیز شما را مسلمان نامید. الله اکبر. این آیت محکم و صریح بیان کرده است که شما را مسلمان نامید تا پیامبر گواهی بر شما باشد. معذرت خواهی میکنم. تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید. یعنی بر کدام مردم؟ به مردم سابقه گذشته در روز قیامت. امتی نوح علیه السلام در زمان نوح علیه السلام که اون امتایی که بودن شرک ورزیدن، نوح علیه السلام 950 سال اونها رو دعوت کرد به توحید. اونها بیایند و بگویند که ما نمیدانستیم، ما شرک نورزیده بودیم. ما شاهد هستیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن امت وسط لتكونوا شهداء علی الناس، امتی وسط ما رو قرار داد که ما شاهد به چی هستیم؟ به همون امتهای گذشته که اونها وقتی انکار کردن ما آمده شاهدی میدهیم که بله ما در الله سبحانه و تعالی در کلام خود در قرآن برای ما بیان کرده بود، واقعه های شما رو بیان کرده بود. و این کذابین مشرکین دیگر در اینجا یگان الله سبحانه و تعالی بدون ما هم شاهدها، الله خودش شاهد است، لیکن الله سبحانه و تعالی یعنی به گونه به درجه حجت ها رو قائم میکند که دیگر این مشرکین در اونجا یگان راه دیگر پیدا کرده نمیتواند که یگان دیگر عذر دیگر چیها رو بیارند یعنی برای خود. خب و همچنین یعنی چی میگه؟ گواه و ما هم همچنین گواه باشیم. پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به الله بر اسمان الله سبحانه و تعالی و اتو زکات و اعتصموا بالله و بر اسمان الله سبحانه و تعالی که به توحید است چنگ بزنید که او مولای شما است. چی خوب مولا و چی خوب یاور الله سبحانه و تعالی هست. قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله هو سماكم المسلمين من قبل قال الله عز وجل وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي وقتادة ومقاتل ابن حيان. اینها گفتند امام عبدالله ابن مبارک از ابن جریج از عطا از ابن عباس روایت میکند که در سخن الله سبحانه و تعالی که او پیش از این و در این یعنی پیش از این و در این امت شما رو یعنی چی گفت؟ مسلمان نامید در شما هم. گفت الله عز و جل یعنی قال الله عز و جل یعنی این رو الله گفت. همین سماکم المسلمین الله گفت. ابن عباس میگه و همچنین مجاهد، عطا، ضحاک، سدی و قتاده و مقاتل ابن حیان اینها این رو یعنی چی میکنند؟ روایت میکنند. یعنی شما رو چی گفت؟ مسلمان گفت. کی؟ الله مسلمان گفت. الله اکبر. اینها آمدند مشرکین را در برابر الله خود را شریک قرار دادند، یک مشرع شدند و مشرکین را مسلمانی لغوی گفتند. این تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 456 بود. چنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اصل حدیث در مسند امام احمد وجود دارد ولی ما این حدیث را از تفسیر ابن کثیر نقل نمودیم.
فادعوا المسلمین بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. مسلمانان را با نام‌هایی که الله عز و جل برایشان تعیین کرده است بخوانید. الله سبحانه و تعالی در دیگر آیت چیزی که میگه که الله سبحانه و تعالی شما را خلق کرد، یعنی بعضی شما مؤمن هستید، بعضی شما کافر هستید. الله آشکار و واضح به نص صریح، به سخنهای آشکار و واضح بیان کرد که با آیت محکم این یک طایفه هست که کافر هستند، که به الله کفر می‌ورزند، و یک طایفه که هست به الله ایمان می آورند و کلا به الله سبحانه و تعالی به دین الله یعنی داخل میشوند. و از کفار و مشرکین از دیگر طایفه مؤمنین و مسلمین هستند. در اینجا خیلی که در حدیث بیان شده است که این در تفسیر ابن کثیر آمده است، جلد 1 صفحه 106. اصلش خیلی که در مسند امام احمد است. در اینجا میگویند که الله سبحانه و تعالی مسلمانان را به نام‌هایی که الله عز و جل برایشان تعیین کرده است بخوانید. مسلمانان، مؤمنان، بندگان الله. این حدیث حسن است. شاهد این حدیث این است که و ان الله خلقکم، و الله سبحانه و تعالی به درستی که شما را خلق کرد و رزق داد، فاعبدوه، پس او را عبادت کنید، ولا تشرکوا به شیئا، به او چیزی را و کسی را شریک قرار ندهید. تنها اهل توحید را مسلمان نامگذاری کرده است. تنها الله سبحانه و تعالی اهل توحید را مسلمان نامگذاری کرده است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر آیات، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در سوره انعام در آیات‌های 182 بود یا که 82 والله اعلم، در اینجا میگویند که قل، بگو، این الله بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که بگو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. همین بکی نامعلوم است. بله، اولین مسلمان گفتنش شاید با کسی نامعلوم باشد که در تفسیر اولین مسلمانی امت خودم. در اینجا گفته ایستادند که بگو نماز، قربانی، حیات و مرگ من، یعنی تمام وجودم، حیات و مرگ و تمام زندگیم، تمام عبادت هایم، همش به خاطر الله سبحانه و تعالی رب العالمین است که او شریک ندارد. یعنی مشرک خود مسلمان گفته نمیتواند، مشرک یک کس مسلمان هم گفته نمیتواند. یعنی موحدی که اولین مسلمان امت که رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند گفتند که لا شریک له و بذلک امرت، و من به همین چیز امر کرده شده هم و من از اولین مسلمانان هستم. الله اکبر. دیده ایستادید که رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین مسلمانان این امت هستند. برای همون الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که اولا
فهم صحیح رو به این جهمی ها نصیب کند و هدایت رو به اینها نصیب کند. الله هدایتشون کند و توبه رو هم به اینها نصیب کند. والله والله که از ما دیده خیرخواه ترین انسان برای اونها نیست. این ردهایی که شده ایستاده است، این یگان گویم که خصومت شخصی و دیگر نیست. به خاطر این است که منهج صحیح آلوده به منهج های باطل نشود و اونها به منهج صحیح بازگردند و اون کسانی که در اطراف معروف راسخ هستند به مثل خودش یک جاهل احمق بیش نیستند. این معروف راسخ به گفته های اونها داخل شد، عاقبتش نمیخیر شد. خیلی که یک مثل ما داریم که در اینجا میگد که با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی. البته عاقبتش همین است. البته این یک مثل است، لیکن اصل این هست، اصل این البته با اهل بدعت که نشستی ضرر اون آیسته آیسته مثلا به تو میگذرد. به اهل توحید که نشستی آیسته آیسته البته نمیخیل هدایت مییابی. به اهل زیغ که نشستی اهل زیغ میشوی. به اهل شبهه نشستی همیشه در شبهه میگردی. برای همون الله سبحانه و تعالی هدایتشون کند، لایق هدایت باشند. لایق هدایت نباشد، الله سبحانه و تعالی خار و ذلیلشون کند و به امت‌هایی که انسان‌هایی که بعد از ما میآید، فرزند و نبیره و ابیره های ما، از بدی این جهمی ها باخبر شوند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.